السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. محترم حضرات، ہم آپ کے سامنے لگاتار درس حدیث کر رہے تھے، درمیان میں غیر حاضر ہو گیا. آج اس کا درس نمبر 108 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لمبی حدیث ہے، تھوڑی بات کرتے ہیں اس پر. ابن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، غالباً سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے، میں تم کو کچھ کلمات ایسے سکھاتا ہوں، انی اعلمک کلمات، کہ اگر تم نے مطلب ان کلمات کو جو میں سکھلانے جا رہا ہوں وہ ایک ایک جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ اے بچے اللہ کی حفاظت کرو. اللہ تو سب کی حفاظت کرتا ہے. جب اس قسم کی حدیث یا آیت آتی ہے تو یہاں پر ایک لفظ چھپا رہتا ہے، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ احفظ دین اللہ، کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے. کوئی بول رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، لیکن تقریباً 99% کی یہ کیفیت ہے کہ اندر سے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر بہت لائف انجوائے کر رہا ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ بڑا ہی مزے میں ہے، لیکن اندر کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت کیا ہے؟ غیر محسوس کیفیت ہے. تو اس کی وجہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا تمہاری جب تم اس کے دین کی حفاظت کرو گے. دین ہر آدمی انفرادی طور پر دیکھ لے کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت میں کتنا کرتا ہوں. جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اگر ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی حفاظت سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. اب اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اس کے بہت سے طریقے، 2-3 باتیں آپ کو موٹی موٹی بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں احکام الہی، اللہ کے جو حکم ہے، اللہ کے جو آرڈیننس ہے، وہ کتنی ہم ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پورے بھارت یا پوری دنیا میں اس وقت جو نماز پڑھتے ہیں لوگ، جو فرض ہے، وہ 10% لوگ ہیں. یہ قوم کے 90% لوگ اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہوں تو کم سے کم 90% کو تو غیر محفوظ رہنا ہی چاہیے، اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم اگر دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب 90%، ایک فرض کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں اگر آپ کو ایک ایک گناتا جاؤں، جو رمضان اس بار گزرا ہے، اس رمضان میں یو پی کی جو رپورٹ تھی، کیونکہ گرمیوں میں آئی تھی، کہ نوجوان لوگوں نے تقریباً 42% مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا، نوجوانوں نے. اب حج کا یہ عالم ہے کہ جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، جن کے پاس کھیت باڑی ہے،
उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि हम खेत बेच कर भी हज जा सकते हैं। उनको ये मसला न जानना है और न बताया जा रहा है। तो हज की भी धज्जियां उड़ती हैं। ज़कात देने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 20% मुसलमान हैं जो हिसाब से ज़कात देते हैं। मिसाल के तौर पर सब लोगों के पास ज़ेवर है। कौन है जिसको एग्जैक्ट मालूम हो कि हमारे घर में कितना ज़ेवर है? क्योंकि जैसे नमाज फजर फर्ज है, आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि 2 ही रकात पढ़नी है, तीसरी आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते। कितने लोग हैं, आप अपने जान पहचान में अपनी जात को देख लें कि हमारे घर में एग्जैक्ट इतना सोना है और इतनी चांदी है। हम लमसम से ज़कात निकालते हैं। होगा 7 तोले, होगा 10 तोले। एक मर्तबा कम से कम साल में अगर नहीं कुछ खरीदा गया है तो तौल कर एग्जैक्ट एक एक जेवर को रखना चाहिए कि इतने ग्राम का जेवर मेरे पास मौजूद है। तो ना ज़कात दी जा रही है जैसा अल्लाह और उसका रसूल चाहता है, ना नमाज पढ़ी जा रही है जैसा अल्लाह और उसका रसूल चाहता है, ना हज किए जा रहे हैं। तो ये बताइए कि फिर अब आप अपने आप को अगर गैर महफूज कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये एक लॉजिकली बात है, फितरी बात है, नेचुरल चीज़ है। और ये जितने आपको तकरीरें या व्हाट्सएप पे जो बातें आ रही ऐसा हो जाएगा तो मुसलमान महफूज हो जाएगा, हर लाइन वाला अपने लिहाज से गुफ्तगू कर रहा है। एक एजुकेशनिस्ट बात करता है तो वो कहता है कि अगर मुसलमानों में इल्म आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। मैं नहीं कहता मसला हल होगा, लेकिन हकीकत में मसला जो असल है वो कभी नहीं हल होगा। एजुकेशनिस्ट में बहुत टॉप की पोस्ट पे आपके भारत के प्रेसिडेंट रहे, आपका कौन सा मसला उन्होंने हल किया? ही इज द टॉपर। क्या मसला आपका हल किया? 3 टाइम्स मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे भारत के अब तक 1947 से। क्या आपका मसला हल किया उन्होंने? दे आर नॉट एजुकेशनिस्ट। वो पढ़े हुए नहीं थे, बहुत पढ़े हुए थे। क्योंकि जिसको आप इल्म कहते हैं उसको अल्लाह और उसका रसूल नॉलेज कहता है। डिफरेंशियल करें, महसूस करें। जिसको आप इल्म कहते हैं उसको हमारा अल्लाह और हमारा रसूल नॉलेज कहता है। हमारा अल्लाह और हमारे रसूल क्या फरमाते हैं? इल्म वो होता है कि जिसके जरिए आप खुदा तक पहुंच जाए, तब तो वो इल्म है। और अगर वो नहीं है ऐसा तो फिर ठीक है, आप बहुत बड़े जनरल नॉलेज रखते हैं, आपकी बड़ी मालूमात है, इकोनॉमिक्स के आप मास्टर है, आप जो है वो PhD, ठीक है। लेकिन अगर उस इल्म के जरिए खुदा की पहचान नहीं हो पा रही है तो आपने नॉलेज को इल्म समझा है। तो मैं खुद एजुकेशन लाइन का आदमी हूं, मैं एजुकेशन के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी आदमी इस मसले पर सोचने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमानों की जिंदगी में अल्लाह के दीन की हिफाजत का जो पहला स्टेप था, जो पहला तरीका था कि हम अपनी जात पर दीन को नाफिज करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो दीन की हिफाजत का पहला स्टेप होता है अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों से आप बात करें दीन की। क्यों नहीं कर पाते हैं? कैसे करें? मतलब मैं कहता हूं कि भाई भाई से बात करना बंद ना करें। क्यों नहीं हम कह पाते? क्योंकि हमने खुद बंद कर रखी है बात। हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है बात करने की कि मैं आपको ये बात कहूं कि मुसलमान एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करे। हमारे पास 50 लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं करता हूं, तो मेरी कैसे हिम्मत होगी कि मैं आपको बोलूं कि लोगों कतई रहमी ना किया जाए? कैसे बोल सकता हूं मैं? हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं हो सकती अंदर से, ये हमारी कैफियत है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भी आपको बता रहा हूं एक जुमला, इसकी आप सोचते रहिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मुसलमान लेट हो रहे हैं, खतरनाक किस्म से मुसलमान लेट हो रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं समझे, कोई चीज अब ऐसे बची नहीं है। आपको बता दें, जो लोग इसकी गहराई में उतरे हैं, जो लोग इसके बारे में सोचते हैं, ये जो आप देखते हैं हमारी मस्जिदें खुली हैं मुल्क। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, मुस्लिम को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। इस्लाम नहीं आजाद है। ये आप लेट हो रहे हैं,
सोचने के लिए तैयार नहीं हैं और दीन की हिफाजत अपने ऊपर न नाफिज करना चाहते हैं न अपने। सब लोग, आप देखें मेरी बातों को आप गौर से सुने, सब लोग ये बात कर रहे हैं, दो चार जहां संजीदा लोग, कि मुसलमानों के हालात खराब हैं। करते नहीं करते हैं सब। सवाल ये, हालात जब सबको महसूस हो गया है तो ठीक कौन करेगा? और सब अगर महसूस कर रहे हैं हालात खराब है, तो सवाल ये है कि आगे कौन बढ़ेगा? और ये कभी नहीं है, वो कहने वाला ये नहीं सोच रहा है हालात खराब होने में मेरा कितना शेयर है, मेरा कितना हिस्सा है, इस बात को महसूस नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आदमी, डॉक्टर पकड़ ले कि ये इसके अंदर बीमारी है और फिर बोले कि मेरे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये मतलब बेवकूफ बना रहा है डॉक्टर आपको। या तो मर्ज की तशखीस नहीं कर पाया है, और अगर तशखीस कर लिया कि इसके अंदर ये है तो उसको ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। हम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने बारे में जान गए हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है अपना, और ये मामला खराब हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। और आप देख ले, सब कुछ आपने किया पिछले 1947 के बाद से, सब कुछ किया, एक काम नहीं हुआ कि दीन की हिफाजत नहीं हुई। अपनी जात पर टोपियां खूब नजर आई, मस्जिदें बड़ी बड़ी आलीशान बन गई, मदरसे कायम हो गए, दरसे कुरान हो रहे हैं, जमातें निकल रही हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? इतना ज्यादा तो किसी भी धर्म में धर्म की हिफाजत करने का एजेंडा ही नहीं है। आपके पास साल में 52 जुमा बताया जाता है, मसला क्या है आपको मालूम है? आप 14% है या 20% है। भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन में जितनी धार्मिक संस्थाएं मुसलमानों के पास है, किसी के पास नहीं है। जो 80 करोड़ आबादी रखता है उसके पास धार्मिक संस्थाएं आपके मुकाबले में 10% भी नहीं है। इतनी धार्मिक संस्थाएं यानी मदारिस आपके पास है। हो क्या रहा है? असल बात जो ये कि हम अपनी जात पर दीन को नाफिज करने के लिए तैयार नहीं है। सब हार चुके हैं, मैं आज भी आपको बता रहा हूं, सब हार चुके हैं। अपने आप की इस्लाह की कोशिश करें। अल्लाह ताला से बढ़कर के कोई भी नहीं होता है। अल्लाह ने अगर वादा किया है, और वो भी हबीब मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक से, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ऐ इब्न अब्बास, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। लिहाजा किसी को ब्लेम नहीं दे, किसी की तरफ उंगली उठाकर नहीं देखें, अपने ऊपर उंगली उठाएं। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ बताती है कि यू हैव टू सी योरसेल्फ। आप अपने आप पर गौर करें कि गड़बड़ हो कहां रहा है। हमको दूसरे नजर आते हैं, हम खुद नजर नहीं आते हैं। फिर दूसरी बात आपने फरमाई, इहफ़िज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, कि इब्न अब्बास अल्लाह की हिफाजत करो। सेम वही जुमला, अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ होगी, चाहे आप हिफाजत कर लें चाहे मदद कर लें। अल्लाह ताला की मदद, ईमानदारी से बताओ, लोग कहते फलां का हाथ है। अल्लाह से, अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा किसी का हाथ है? किसी का हाथ नहीं है। क्या कर सकती दुनिया? कुछ नहीं कर सकती। वो अपना हाथ आपके ऊपर क्यों नहीं रख रहा है? क्या बेसिक रीजंस हैं? कहां पे गड़बड़ी हो रही है? वो गड़बड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। अच्छा किसान जो बाग लगाता है, अगर दरख्त सूखता है तो कभी भी दरख्त की टहनी पर गौर नहीं करता है। वो देखता है कि इसकी जड़ में प्रॉब्लम क्या है, वहां पे दवा डाली जाती है, टहनियां सूखी हुई क्या होती हैं, खड़ी हो जाती हैं। और अगर बेवकूफ किसान टहनी को काटता रहे और सोचे कि दरख्त महफूज रहेगा, सारी टहनियां भी कट जाएंगी और दरख्त का तना भी सूख जाएगा, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट कर रहा है, गलत कर रहा है। जड़ जहां पे होती है वहां पे मसले आपके हैं क्या? अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा है? कुरान हदीस भरी पड़ी है कि हम मोमिन की मदद करते हैं। कहता है एक मोमिन भी अगर इस जमीन पर रहेगा, सही हदीस है, एक आदमी जो अल्लाह पर विश्वास रखता हो, यकीन रखता हो, अल्लाह कहता है कयामत को डिले किया जाएगा। कयामत नहीं कायम, कयामत तो कायम होगी बदमाशों पर,
قیامت کسی مومن پر نہیں آئے گی. نوٹ کر لیں, مومن کو اس دنیا سے پہلے, قیامت سے پہلے کیا کر لیا جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی مومن دیکھے. ایک مومن کے لیے حدیث میں آیا کہ ایک آدمی بھی اس دھرتی پر موجود ہوگا, قیامت ڈیلے کی جائے گی, قیامت قائم نہیں کی جائے گی. یعنی ایک مومن کی اتنی ویلو ہے. 120 کروڑ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ان کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو سوچنے کا مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد ایک دم نہیں آ رہی ہے, کچھ بھی مدد اور نہ آئے گی. آپ کو یہ بھی بتا دیں, یہ بھی آپ کو بتا دیں, ایک چھوٹا سا مولوی ہوں, مدد آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں, کیونکہ جو ریزنز ہوتے ہیں اللہ کی مدد آنے کے, اس کے سب اینٹی ہم جا رہے ہیں, سب خلاف جا رہے ہیں. ٹوٹل چند رسومات, وہ بھی 10% جو کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے. معتقد ہی حصہ, میجورٹی آف دا مسلم, جب تک اللہ کے دین پر قائم نہیں ہوگی, میجورٹی آف دا مسلم میں کم سے کم 50 کو کراس کرے, 50% کو کراس کرے, تب میجورٹی کہلائے گی. ابھی تو معاملہ ایک دو نہیں, یہ تو میں نے نماز کا ایک ذکر کیا, روزے کا ذکر کیا. ہم اگر گننا شمار کرنا چاہیں, آپ چلے جائیے شادیوں میں, ہم اپنی عورتوں کو, ہم بے حیا مرد اپنی عورتوں کو ننگی اور بے پردہ لے کر کے جاتے نہیں جاتے ہیں. کس نے آپ کو پریشر ڈالا ہے کہ آپ وہاں پر اپنی عورتوں کو غیر محرموں کے سامنے ایسے کپڑے میں لے کر کے جائیں جو کپڑا ہوتے ہوئے بھی کپڑا نہیں؟ حضور نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر, اس عورت پر جو کپڑا پہنے ہوگی اور ننگی ہوگی. صحابہ نہیں سمجھے اس حدیث کو. یار کیسا کیسے ہوتا ہے؟ کپڑا بھی پہنے رہے گا, ننگا بھی رہے گا. آپ کے سامنے کپڑا بھی پہنے ہوئے, ننگی بھی ہے. بھائی ایک عورت جو افطاری کے اوپر بلاؤز پہنتی, کپڑا پہنے ہوئے, ننگی بھی ہے. کون لے کے جاتا ہے, کون خریدتا ہے؟ ہم ہمیشہ ان کو بلیم کرتے ہیں. ان کی کیا غلطی ہے؟ خریدا آپ نے ہے, پیسے آپ نے خرچ کیا ہے, شادی میں گاڑی پہ بیٹھا کر کے, موٹر سائیکل پہ, کار پہ آپ لے کر کے گئے, غیر محرموں کو آپ نے دکھلایا ہے. ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو تمہارے انڈر, تم کو تو کہا گیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے باس بنایا ہے, قوام بنایا ہے. کس نے قوام بنایا ہے؟ صرف اپنے لیے کھانا کھلوا لینا, اپنا کپڑا دھلوا لینا, اسی میں قوام ہے. اللہ کے نظام کی, اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑے, وہاں پر آپ کی قوامیت نظر نہیں آتی ہے. وہاں پر ہنس کے جو ہے وہ معاملے کو خراب کیا جاتا ہے. تو اللہ کے دین کی حفاظت جب تک نہیں ہوگی, تب تک مدد نہیں آئے گی. پھر کہا گیا ایک ایک بات, یہ سب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے بھی گزرا کہ آپ جوامع الکلم ہیں. کیا ہے؟ جوامع الکلم. تھوڑا بولیں گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. انبیاء میں, تمام انبیاء میں ہمارے نبی کی شان اللہ نے عنایت فرمائی کہ تھوڑی سی بات کریں گے, سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. یہ جوامع الکلم کے الفاظ ہیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, کہ جب کبھی مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو. کتنی پیور گفتگو کی جا رہی ہے, 24 کیرٹ کی بات کی جا رہی ہے. آج مسلمان جب تک غیر اللہ سے مانگ نہ لے, اس کے دل کو ٹھنڈک ہی نہیں پہنچتی ہے. کون سا شہر ایسا ہے بھارت کا, کون سا شہر ایسا ہے کہ جہاں پر 50 قبریں رونق بنی ہوئی ہیں مانگ کر, اور جان مانگنے والیاں وہ ہیں جن کو منع کیا ہے کہ قبرستان پہ جانے. معاملہ کہاں سے سدھرے گا؟ آپ کو معلوم ہے 65% بھارتی مسلمان, کتنے؟ 65% بھارتی مسلمان قبروں سے کنیکٹڈ ہیں, جو آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. آپ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے, وہ تمہارے مسائل حل کرتے ہیں اور تم کو لڑکا دیتے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جب مانگنا ہو, اور یہ بھی آپ کو بتا دیں توحید پرستی کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے مانگتا بندہ کدھر ہے.
مانگنا اصل ہے. ہم منگتے ہیں اللہ کے دربار کے. حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا لوگ سمجھتے دعا، یہاں دعا سے مراد دعا عربی زبان میں مانگنے کو کہتے ہیں. مانگنا اصل عبادت ہے. آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں، پھر قبر پہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرنے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا نماز رہ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اصل دیکھا جائے گا کہ توحید پرستی اس کی کیا ہے، کہ جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے تو کس کا دربار کھٹکھٹاتا ہے، وہ اصل چیز ہے. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.